recorded. Large portion of the endodermal germ layer is incorporated into the body of the embryo to form the gut tube. এই যে এন্ডোডার্মের ম্যাক্সিমাম পোর্শনটা এমব্রায়োর ভিতরে ইনকর্পোরেটেড হবে এবং একটা গাট টিউব ফর্ম করবে। দিস ইজ দ্য প্রিমিটিভ গাট টিউব। এই প্রিমিটিভ গাট টিউবকে আমরা তিনটা গাটে ভাগ করি, একটা হলো foregut, midgut আর হলো hindgut. The tube is divided into three regions: foregut, midgut and hindgut. Midgut communicate with the yolk sac by a broad stalk, the vitelline duct. Midgutটা এই যে yolk sac এর সাথে কানেক্টেড থাকে যে স্টক দিয়ে, দিস ইজ দ্য ভাইটেলাইন ডাক্ট। ঠিক আছে, তাহলে এন্ডোডার্মটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য এন্ডোডার্ম which is incorporated within the embryo and form the primitive gut tube. This is divided into three parts: foregut, this is the foregut, তারপরে হলো midgut, এটা হলো midgut, আর এটা লাস্টের অংশটা হলো hindgut। ঠিক আছে, this is the hindgut. Midgut communicate with the yolk sac, এটা yolk sac, আমরা আগেই ছবিতে দেখেছি, this is the yolk sac by a broad stalk, this is the vitelline duct. তাহলে এই পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে এন্ডোডার্মের তিনটা প্রিমিটিভ গাট, সেটা তিনটা ভাগে ভাগ হয়ে যায়: foregut, midgut and hindgut. Foregut extend from tracheobronchial diverticulum to the second part of the duodenum up to the mesoduodenal papilla. Foregut-টা এক্সটেন্ড করবে ট্রাকিওব্রঙ্কিয়াল ডাইভার্টিকুলাম, ট্রাকিয়া এবং ব্রঙ্কাস, এখান থেকে ট্রাকিয়া, তারপরে হচ্ছে তোমার লাংবাড হবে, এই জায়গা থেকে হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ডিউডেনাম আপ টু মেজোডিউডেনাল পেপিলা। সেকেন্ড পার্টকে যদি আমরা সেকশন করি, ভিতরে আমরা কিছু তোমার ফোল্ডিং পাই, যেগুলাকে মেজোডিউডেনাল মাইনোডিউডেনাল পেপিলা বলে। আপ টু মেজোডিউডেনাল পেপিলা পর্যন্ত হলো ফোরগাট। এখান থেকে আসবে হচ্ছে ইপিথেলিয়াল লাইনিং অফ দ্য ফেরিংস, ইসোফেগাস, স্টমাক, ডিউডেনাম আপ টু দ্য অ্যাম্পুলা অফ ব্যাটার, mucous membrane of the tongue, epithelial lining of the respiratory system, auditory tube and tympanic cavity. This is the derivatives of the foregut. এই জায়গা থেকে যে তোমার ইয়েগুলা বললাম, epithelial lining of stomach, esophagus, duodenum, তারপরে হচ্ছে respiratory system, auditory tube, tympanic cavity, mucous membrane of the tongue, এগুলো আসবে হচ্ছে এই foregut থেকে। তারপরের অংশটা হলো midgut. Midgut extend from mesoduodenal papilla to the right two-third of the transverse colon. তাহলে mesoduodenal papilla থেকে right two-third of transverse colon পর্যন্ত হলো midgut। এখান থেকে আসবে জেজুনাম, আইলিয়াম, সিকাম, অ্যাসেন্ডিং কোলন, রাইট two-third of the transverse colon। তাহলে এই অংশগুলো আসবে হচ্ছে midgut থেকে। Hindgut extend from the left one-third of transverse colon up to the pectinate line of anal canal. তোমরা জানো anal canal এর সেকশন যারা পড়েছো, ওখানে একটা ইয়ে থাকে লাইন, যেটাকে আমরা বলি পেকটিনেট লাইন। ঠিক আছে, পেকটিনেট লাইন পর্যন্ত হলো হাইন্ডগাট। এই হাইন্ডগাট থেকে আসবে হচ্ছে লেফট ওয়ান-থার্ড অফ দ্য ট্রান্সভার্স কোলন, ডিসেন্ডিং কোলন, সিগময়েড কোলন, রেকটাম, এনাল ক্যানেল আপ টু দ্য পেকটিনেট লাইন। বাকি অংশ পেকটিনেট লাইনের যে পরের অংশ, সেই অংশটুকু আসবে হচ্ছে অ্যাক্টোডার্মা প্রোক্টোডিয়াম থেকে। ঠিক আছে, যেহেতু এটা স্কিন, তাহলে সেটা অ্যাক্টোডার্ম থেকে আসবে, অ্যাক্টোডার্মাল প্রোক্টোডিয়াম। এন্ডোডার্মকে তাইলে আমি বলেছি যে প্রথমে একটা এন্ডোডার্মটা ইনকর্পোরেটেড হবে এবং প্রিমিটিভ গাট টিউব হবে। প্রিমিটিভ গাট টিউবটাকে আমরা তিনটা রিজনে ভাগ করি: foregut, midgut, hindgut. Foregut communicate with the yolk sac by a broad stalk called the vitelline duct. Foregut extend from tracheobronchial diverticulum to the second part of duodenum up to the mesoduodenal papilla. এখান থেকে আসবে epithelial lining of the pharynx, esophagus, stomach, duodenum up to the ampulla of Bartter, mucous membrane of the tongue, epithelial lining of respiratory system, auditory tube and tympanic cavity. আরো কিছু আসে: parenchyma of the tonsil, thyroid, parathyroid, pancreas, reticular stroma of the tonsil and thymus। যে কয়টা মনে রাখতে পারো। Midgut extend from mesoduodenal papilla to the right two-third of transverse colon। এখান থেকে আসবে যে ভিসেরা গুলো আছে, জেজুনাম, আইলিয়াম, সিকাম, ascending colon, right two-third of the transverse colon। hindgutটা এক্সটেন্ড করবে এর পরের অংশ থেকে left one-third of transverse colon up to the pectinate line of anal canal। এখান থেকে left one-third of transverse colon আসবে, descending colon, sigmoid colon, rectum, anal canal আসবে up to pectinate line। pectinate লাইনের পরের অংশটা আসবে ectodermal proctodium থেকে। স্টোমোডিয়াম, প্রোক্টোডিয়াম এগুলো আমরা পড়িয়েছি তোমাদের। এখানে তোমার
ক্রেনিয়াল এন্ডের দিকে অ্যাক্টোডার্মের যে ইনভেজিনেশন সেটাকে বলে স্টোমোডিয়াম, কডাল এন্ডের দিকে অ্যাক্টোডার্মের যে ইনভেজিনেশন সেটাকে বলে প্রোক্টোডিয়াম। ওই প্রোক্টোডিয়াম থেকে আসবে হচ্ছে বিলোপেক্টিনেট লাইন অফ দা এনাল ক্যানেল। ঠিক আছে, পারবা এন্ডোডার্মের ডেরিভেটিভস? ম্যাম প্রোটোডিয়াম আরেকবার বলেন। আচ্ছা, প্রোক্টোডিয়াম হচ্ছে অ্যাক্টোডার্মটা, এখানে এমব্রায়োর ছবিটা কি তোমাদের মনে আছে? এমব্রায়োর ছবিটা এখানে পুরো ছবিটা নাই, আছে এখানে আছে একটু। দিস ইজ দ্য অ্যাক্টোডার্ম, এই যে বাইরের যে মার্জিন এটা হলো অ্যাক্টোডার্ম। ঠিক আছে, দেখো এখানে একটা ইনভেজিনেশন হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এটাকে বলে হচ্ছে স্টোমোডিয়াম। আর নিচের দিকে দিস ইজ দ্য ক্রেনিয়াল এন্ড, মাথার দিকে। ঠিক আছে, নিচের দিকে এরকম, আচ্ছা আর ছবি নেই। কডাল এন্ডের দিকে দিস ইজ দ্য টেইল এন্ড, কডাল এন্ডের দিকে অ্যাক্টোডার্মটা আবার একটু ইনভেজিনেট হয়, দিস ইজ দ্য প্রোক্টোডিয়াম। ঠিক আছে, এই প্রোক্টোডিয়াম থেকে আসবে হচ্ছে অ্যানাল ক্যানেলের পেকটিনেট লাইনের পরের অংশটুকু। ঠিক আছে, ইনভেজিনেশন অফ দ্য অ্যাক্টোডার্ম এট দ্য ক্রেনিয়াল এন্ড, দিস ইজ দ্য স্টোমোডিয়াম। Invagination of the ectoderm at the caudal end of the embryo, this is the proctodeum. এখানে দুইটা মেমব্রেন থাকে, একটা ক্রেনিয়াল এন্ডের দিকে বাক্যোফেরেঞ্জিয়াল মেমব্রেন, কডাল এন্ডের দিকে ক্লোইকাল মেমব্রেন। বাক্যোফেরেঞ্জিয়াল মেমব্রেনটা রাপচার হয়ে অরাল ফিশার তৈরি করবে মাউথ, আর ক্লোইকাল মেমব্রেনটা রাপচার হয়ে অ্যানাল ফিশার তৈরি করবে অ্যানাল, তোমার অ্যানাল যে ওপেনিং। ঠিক আছে, তাহলে প্রক্টোডিয়াম হলো ইনভেজিনেশন অফ দ্য অ্যাক্টোডার্ম এট দ্য কডাল এন্ড, আর স্টোমোডিয়াম হলো ইনভেজিনেশন অফ অ্যাক্টোডার্ম এট দ্য ক্রেনিয়াল এন্ড। ঠিক আছে, তাহলে এবার বলো এন্ডোডার্মের কি কি পার্ট আছে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এক্সটেনশন সহ তোমাদের জানতে হয়, রিটেনে আসে। একটা গাট টিউব হবে প্রথমে, প্রথমে এন্ডোডার্মটা হচ্ছে গাট টিউব হবে, আর গাট টিউবের মধ্যে তিনটা রিজিয়ন থাকবে। একটা হচ্ছে ফোর গাট, মিড গাট আর হচ্ছে হাইন্ড গাট। গাটের এক্সটেনশন কতটুকু? ট্রাকিওব্রঙ্কিয়াল ডাইভার্টিকুলাম থেকে সেকেন্ড পার্ট অফ ডিউডেনাম আপ টু দা মেজর ডিউডেনাল পেপিলা, এর আগের অংশ। এটাকে আবার ফেরেঞ্জিয়াল গাট বলে। এখানে আরেকটা গাট আছে যেটাকে বলা হচ্ছে ফেরেঞ্জিয়াল গাট। এটা হচ্ছে বাক্যোফেরেঞ্জিয়াল মেমব্রেন থেকে ট্রাকিওব্রঙ্কিয়াল ডাইভার্টিকুলাম এই পর্যন্ত হলো ফেরেঞ্জিয়াল গাট, আর ট্রাকিওব্রঙ্কিয়াল ডাইভার্টিকুলাম থেকে সেকেন্ড পার্ট অফ ডিউডেনাম পর্যন্ত হলো ফোর গাট, তারপরের অংশ মিড গাট, তারপরের অংশ হলো হাইন্ড গাট। ঠিক আছে, কি কি ডেরিভেটিভস আসে এখানে আমি তোমাদের প্রত্যেকটা বলে দিয়েছি, তোমরা যেগুলা মনে থাকে ইম্পর্টেন্ট ভিসেরা বা অর্গান গুলার নাম তোমরা মুখস্থ করে রাখবা। ফোরগাট ডেরিভেটিভ, মিডগাট ডেরিভেটিভ, হাইন্ডগাট ডেরিভেটিভ, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তোমাদের অ্যাবডোমেন দিয়ে তোমাদের যে ভাইবাটা হবে প্রত্যেকটা ভিসেরার ডেভেলপমেন্ট জিজ্ঞেস করে। যদি জিজ্ঞেস করে ডিউডিয়ানাম কোথা থেকে আসে, কি বলবা? ম্যাম ফোরগাট এবং মিডগাট থেকে, মিড গাট আপ থেকে টু মেজর পেপিলা। মিডগাট, হ্যাঁ, আপ টু মেজর ডিউডেনাম পেপিলা ফোরগাট, ওটা হচ্ছে ফোরগাট, আর আসবে এরপরে ফোর গাট থেকে, আর পরের পার্টটা আসবে মিড গাট। বিলো দ্য মেজোডিউডেনাল পেপিলা মিডগাট থেকে। তাহলে ইসোফেগাস কোথা থেকে আসে? ফোরগাট থেকে। স্টমাক কোথা থেকে ফোর আসে? গাট থেকে। ফোরগাট ফোর থেকে। গাট লিভার থেকে। কোথা থেকে আসে? ফোরগাট থেকে। ফোরগাট ফোর থেকে। গাট থেকে। এরকম প্রত্যেকটা ভিসেরা তোমাদের জিজ্ঞেস করবে, প্রত্যেকটা ভিসেরা তোমাদের ডেভেলপমেন্ট জানতে হবে, সেই জন্য আমাদের এই প্রিমিটিভ গাটের তোমার যে ডিভিশন আছে প্রত্যেকটা গাটের এক্সটেনশন আর হলো ডেরিভেটিভস গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এটা তোমরা মুখস্থ করে রাখো। তাহলে এই ম্যাম হলো জার্ম ফ্যারেঞ্জিয়াল লেয়ার গাটের এবং তার ডেরিভেটিভ। ম্যাম ফ্যারেঞ্জিয়াল গাটের ফ্যারেঞ্জিয়াল এক্সটেনশন কি গাট, মাউথ টু দা ট্রাকিওব্রঙ্কিয়াল ডাইভার্টিকুলাম? বাক্যোফেরেঞ্জিয়াল মেমব্রেন, ট্রাকিওব্রঙ্কিয়াল ডাইভার্টিকুলাম, হ্যাঁ। আর হাইন্ড গার্ডের? হাইন্ডগাট, হাইন্ড হাইন্ডগাট গার্ডের হচ্ছে এক্সটেন্ড। লেফট ওয়ান থার্ড অফ দ্য, হাইন্ডগাট এক্সটেনশন করবে হচ্ছে লেফট ওয়ান থার্ড অফ ট্রান্সভার্স কোলন থেকে অ্যানাল ক্যানেল আপ টু পেকটিনেট লাইন পর্যন্ত। মাঝখানের অংশটুকু হলো মিডগাট। মিডগাট হলো সেকেন্ড পার্ট অফ ডিউডেনাম থেকে রাইট টু থার্ড অফ দ্য ট্রান্সভার্স কোলন পর্যন্ত। ক্লিয়ার? জি ম্যাম। জি ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে এই গাটগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। আর হলো তিনটা জার্ম লেয়ারের ডেরিভেটিভ, অ্যাক্টোডার্ম, মেসোডার্ম, অ্যান্ডোডার্ম, খুব ইম্পর্টেন্ট। মেসোডার্মে আরেকটা বাকি রয়ে গিয়েছিল আমাদের ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম। ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম থেকে আমরা পড়েছি হোল অফ দ্য জেনিটোইনারি সিস্টেম ডেভেলপ ফ্রম দ্য ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম। ইউরিনারি সিস্টেমের মধ্যে কিডনি আসবে, ইউরেটার আসবে,
আসবে এগুলো সব ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম এক্সেপ্ট দ্য ব্লাডার। ব্লাডার ডেভেলপ ফ্রম দ্য এন্ডোডার্ম। এন্ডোডার্মের আরেকটু অংশ রয়ে গেছে যেটাকে ক্লোয়েকা বলে, নেক্সট ক্লাসে আমি ফেট অফ ক্লোয়েকা পড়াই দিব। তাহলে সেই ক্লোয়েকা থেকে আসতেছে হচ্ছে ইউরিনারি ব্লাডার, আর ট্রাইগোন অফ দ্য ব্লাডার আসতেছে হচ্ছে মেসোডার্ম থেকে, ঠিক আছে। আর হলো জেনিটাল সিস্টেম, মেল এন্ড ফিমেল যে জেনিটাল অর্গান আছে সেগুলো ডেভেলপ ফ্রম দ্য ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম। এখানে দুইটা ডাক্ট আছে, মেসোনেফ্রিক ডাক্ট, প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্ট। মেসোনেফ্রিক ডাক্ট থেকে আসতেছে মেল জেনিটাল অর্গান এবং প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্ট থেকে আসতেছে ফিমেল জেনিটাল অর্গান, ঠিক আছে। বাকি নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদের রিপ্রোডাক্টিভ যে অর্গান, ফিমেল যে রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান সেগুলো কোথা থেকে ডেভেলপ করে সেটা আমি তোমাদের দেখাবো। আর ইনফেরিয়র এক্সট্রিমিটিতে আমাদের কিছু জিনিস বাকি রয়ে গিয়েছিল, জয়েন্টস। আজকে দুইটা জয়েন্ট। আচ্ছা, প্রথম যে বড় জয়েন্ট ফর্মেশন হয় সেটা হলো হিপ জয়েন্ট। হিপ জয়েন্ট কিভাবে ফর্মেশন হয়? হিপ জয়েন্ট ইজ ফর্ম বাই আর্টিকুলেশন বিটুইন হেড অফ ফিমার এন্ড এসিটাবুলাম অফ দ্য হিপ বোন। তাহলে এই যে হেড অফ ফিমার আর হলো দিস ইজ দ্য হেড অফ ফিমার আর এসিটাবুলাম অফ দ্য হিপ বোন, এই দুইটার মধ্যে আর্টিকুলেশন হয়ে জয়েন্ট তৈরি হয়, সেটা হচ্ছে হিপ জয়েন্ট। Type of hip joint is ball and socket type of synovial joint. According to Axis, hip joint is a multi-axial joint. Axis অনুযায়ী এই hip jointটা হলো multi-axial joint. Ligaments of hip joint are capsular ligament with synovial membrane, acetabular labrum and transverse acetabular ligament. Ligaments of head of femur, iliofemoral, pivofemoral and istiofemoral ligament. তাহলে শুধু bones দিয়ে হয় না, আরো কিছু জিনিস লাগে, যেমন লিগামেন্টস, তারপরে হচ্ছে তোমার এই যে মাসেল, সব মিলেই হচ্ছে এখানে তোমার হিপ জয়েন্টটা ফর্মেশন হচ্ছে। এসিটাবুলার লেব্রাম কি? ইট ইজ এ ফাইব্রোকার্টিলেজিনিয়াস রিম অ্যাটাচড টু দ্য এসিটাবুলার মার্জিন। দ্য লেব্রাম নট অনলি ডিপেন্ড দ্য সকেট বাট গ্রেপ দ্য ফিমোরাল হেড টাইটলি। এটা হলো এসিটাবুলাম। এসিটাবুলামের মার্জিনে যে ফাইব্রোকার্টিলেজিনিয়াস যে ইয়ে থাকে, ফাইব্রোকার্টিলেজ দিয়ে কভার করা থাকে, দিস ইজ দ্য এসিটাবুলার লেব্রাম। এটার কাজ হলো ইট ডিপেন্ড দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি, আর এটা হচ্ছে টাইটলি হোল্ড দ্য হেড অফ দ্য ফিমার। ফিমারের হেডটাকে টাইট করে ধরে রাখে। ইলিওফিমোরাল লিগামেন্ট, ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য স্ট্রংগেস্ট লিগামেন্ট। ইট ইজ ইনভার্টেড ওয়াই শেপ। ওয়াইটাকে উল্টায় দিলে যেরকম হয়, এই লিগামেন্টটা এরকম ভাবে অ্যাটাচ থাকে। দ্য অ্যাপেক্স অর স্টেম ইজ অ্যাটাচ টু দ্য অ্যান্টেরিয়র ইনফেরিয়র ইলিয়াক স্পাইন। দিস ইজ দ্য ইলিওফিমোরাল লিগামেন্ট। দিস ইজ দ্য স্টেম অফ দ্য লিগামেন্ট এবং এটা আর্টিকুলেট উইথ দ্য অ্যান্টেরো ইনফিরিয়র ইলিয়াক স্পাইন। আর তার দুইটা ব্যান্ড, একটা হলো আপার ব্যান্ড আর একটা হলো লোয়ার ব্যান্ড। আপার ব্যান্ডটা আর্টিকুলেট করে এখানে যে ইন্টারটকেন্টারিক লাইন আছে তার আপার মার্জিনে, আর লোয়ার ব্যান্ডটা লোয়ার মার্জিনে লাগবে। This is the iliofemoral ligament. This is the stem of the ligament. Stem attached to the anterior inferior iliac spine. Upper band is attached to the upper part of the intertrochanteric line. Lower band attached with the lower part of the intertrochanteric line. Clear? জি ম্যাম। জি ম্যাম। এখানে মিডিয়াল ল্যাটারাল ব্যান্ডও তোমরা বলতে পারো, বইয়ে মিডিয়াল ল্যাটারাল ব্যান্ড বলা আছে। দিস ইজ দ্য মিডিয়াল, যেটা ইয়েতে চলে যাচ্ছে ল্যাটারালি। দিস ইজ দ্য ল্যাটারাল বা আপার এন্ড লোয়ার ব্যান্ড, ঠিক আছে। মুভমেন্ট অফ দ্য হিপ জয়েন্ট। হিপ জয়েন্ট যেহেতু মাল্টি এক্সিয়াল জয়েন্ট, তাইলে এখানে প্রত্যেকটা মুভমেন্টই হচ্ছে ফ্লেকশন। এই যে এই মুভমেন্ট গুলো তোমাদের দেখাতে হবে। যদি পাটা সামনের দিকে আগাও, দিস ইজ দ্য ফ্লেকশন, দেখবে যে হিপ জয়েন্টটা ফ্লেক্স হচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে এই মুভমেন্টটাকে বলা হচ্ছে ফ্লেকশন। পাটাকে পিছন দিকে নিয়ে যদি স্ট্রেট করো, দেখো এই জয়েন্টটা স্ট্রেট হয়ে যায়, দিস ইজ দ্য এক্সটেনশন অফ দ্য হিপ জয়েন্ট, ঠিক আছে। নিজেরা প্র্যাকটিস করবা। দিস ইজ দ্য ফ্লেকশন অফ দ্য হিপ জয়েন্ট, দিস ইজ দ্য এক্সটেনশন অফ দ্য হিপ জয়েন্ট। মাসেল প্রডিউসিং মুভমেন্ট, কি কি মাসেল কোন কোন মুভমেন্ট করে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ফ্লেকশন এক্সটেনশন ছাড়াও এখানে হচ্ছে অ্যাডাকশন, অ্যাবডাকশন, মিডিয়াল এন্ড লেটারাল রোটেশন। ফ্লেকশনে কি মাসেল কাজ করে? ইলিওসোয়াস, আমরা পড়েছি ইলিয়াকাস এবং সোয়াস মেজর। পাটা এরকম করতে গেলে তখন ইলিয়াকাস এবং সোয়াস মেজর কন্ট্রাক্ট করবে। তাহলে দিস ইজ দ্য প্রাইম মুভার অফ দ্য ফ্লেকশন অফ দ্য হিপ জয়েন্ট, ইলিওসোয়াস। এক্সটেনশন, পাটা এভাবে আনতে হলে কোন মাসেলটা কন্ট্রাক্ট করবে? এই যে পিছনের যে মাসেলটা আছে, গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস। দিস ইজ দ্য চিফ এক্সটেন্সর অফ দ্য হিপ জয়েন্ট এন্ড হ্যামস্ট্রিং মাসেল। এবং দেখো এখানে যে মাসেল আছে পিছনে, এই মাসেল গুলো কন্ট্রাক্ট করবে। তাহলে এক্সটেনশনের জন্য গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস আর হলো হ্যামস্ট্রিং মাসেল অফ দ্য ব্যাক। ফ্লেকশনের জন্য
পাটা এরকম সামনের দিকে নিতে হলে যে এখানে যে ইলিয়াকাস এবং সোয়াস মেজর আছে এই মাসেল গুলো কন্ট্রাক্ট করবে। আমি প্রাইম মুভার মেইন মাসেল গুলোর নাম বলতেছি, অ্যাসিস্টেড আরো অনেক মাসেল আছে, এত মাসেলের নাম তোমাদের মনে রাখা সম্ভব না, সেজন্য মেইন মাসেলের নামগুলো মনে রাখলেই হবে। অ্যাডাকশন আর হলো অ্যাবডাকশন। এডাকশন মানে হলো অ্যাড, তাহলে পাটা তুমি এভাবে যদি অন্য পায়ের কাছাকাছি নিয়ে আসো, দিস ইজ দ্য অ্যাডাকশন। আর এওয়ে ফ্রম দ্য মিড লাইন, তুমি যদি এখান থেকে পাটা দূরে সরায় দাও, দিস ইজ দ্য অ্যাবডাকশন। ক্লিয়ার? জি ম্যাম। পাটাকে যদি নিয়ে আসো টুয়ার্ডস দ্য মিড লাইন, দিস ইজ দ্য অ্যাডাকশন। যদি এওয়ে ফ্রম দ্য মিড লাইনে চলে দাও তাহলে সেটা হলো অ্যাবডাকশন। অ্যাডাকশনের জন্য যত অ্যাডাকশন দিয়ে অ্যাড দিয়ে মাসেলের নাম আছে সবগুলা মুখস্থ করে রেখে দিবা, যেমন অ্যাডাক্টর লঙ্গাস, অ্যাডাক্টর ব্রেভিস, অ্যাডাক্টর মিগনাস। মিডিয়াল কম্পার্টমেন্টের যে মাসেল গুলো আছে পাটা এইভাবে আনতে হলে এই মাসেল গুলো কন্ট্রাক্ট করবে, ঠিক আছে? তাহলে অ্যাডাক্টর মাসেলস অফ দা থাই। অ্যাবডাকশনের জন্য গ্লুটিয়াস মিডিয়াস, গ্লুটিয়াস মিনিমাস এবং টেনসর ফাসালাটা। পাটাকে এরকম মিডলাইন থেকে দূরে নিতে হলে এখানে পিছন দিকে যে গ্লুটিয়াস মাসেল গুলো আছে মিডিয়াস মিনিমাস, আর হলো এখানে আরেকটা মাসেল আছে টেনসর ফাসালাটা, এই মাসেল গুলো কন্ট্রাক্ট করবে। তাহলে অ্যাডাকশন করাচ্ছে গ্লুটিয়াস মিডিয়াস, মিনিমাস আর হলো টেনসর ফাসালাটা। দুইটা রোটেশন হয়, একটা মিডিয়াল রোটেশন আর একটা হলো লেটারাল রোটেশন। এই যে এখানে দেখো মিডিয়াল রোটেশন, পাটা যদি এরকম মিডিয়ালি রোটেট করা হয়, হিপ জয়েন্টটাতে হাত দিয়ে পাটাকে এরকম মিডিয়ালি রোটেট করবা, দেখবা যে হিপ জয়েন্টটা নড়তেছে, মিডিয়ালি নড়তেছে, তাহলে দিস ইজ দ্য মিডিয়াল রোটেশন। যদি পাটাকে লেটারালি এভাবে ঘুরায় দাও তাহলে এটা হলো লেটারাল রোটেশন, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য মিডিয়াল রোটেশন। এই যে দেখো এখান থেকে এভাবে নিয়ে আসছে মিডিয়ালি। আর লেটারাল রোটেশন, পাটাকে যেভাবে খুলে লেটারালি নিয়ে গিয়েছে, তাহলে দিস ইজ দ্য লেটারাল রোটেশন। মিডিয়াল রোটেশন করাচ্ছে গ্লুটিয়াস মিডিয়াস, মিনিমাস, টেনসর ফাসালাটা, যেগুলো তোমাদের অ্যাবডাকশন করাচ্ছিল। লেটারাল রোটেশন করাচ্ছে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস, পিরিফর্মিস, অপারেটর ইন্টারনাস, এক্সটার্নাস, কোয়াড্রাটাস, ফিমোরিস। তাহলে এই মাসেল গুলো কয়েকটার নাম মুখস্থ করে রাখতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে দিস ইজ দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য হিপ জয়েন্ট। আরেকটা হয় সার্কামডাকশন। সার্কামডাকশন করা হয় না, সবগুলো মুভমেন্টের মিলিত যে তোমার মুভমেন্টটা হয় সেটাই হলো সার্কামডাকশন। Artery supply of the hip joint. Hip joint is supplied by branches from medial, lateral, circumflex, femoral artery, obturator, superior, inferior, gluteal artery. এখানে এই যে এই ক্যাভিটির ভিতরে যত আর্টারি আছে সবগুলো সাপ্লাই দিবে হচ্ছে এই হিপ জয়েন্টে, ঠিক আছে? মিডিয়াল, লেটারাল, সার্কামফ্লেক্স, ফিমোরাল আর্টারি। এখানে ফিমোরাল আর্টারি এখান থেকে যে মিডিয়াল, লেটারাল, সার্কামফ্লেক্স ব্রাঞ্চ আসবে, দিস ইজ দ্য মিডিয়াল লেটারাল ফিমোরাল আর্টারি। তারপরে এখানে যে গ্লুটিয়াল আর্টারি আছে, সুপিরিয়র ইনফেরিয়র গ্লুটিয়াল আর্টারি, অবটুরেটর আর্টারি, এই সবগুলো সাপ্লাই দিবে হচ্ছে হিপ জয়েন্ট। নার্ভ সাপ্লাই, ফিমোরাল নার্ভ ভায়া নার্ভ টু রেক্টাস ফিমোরিস, সায়াটিক নার্ভ ভায়া নার্ভ টু কোয়াড্রাটাস ফিমোরিস, অবটুরেটর নার্ভ ডিরেক্টলি ফ্রম ইটস অ্যান্টেরিয়র ডিভিশন। ফিমোরাল, অবটুরেটর, সায়াটিক তিনটা নার্ভই এখানে সাপ্লাই দিচ্ছে। ফিমোরাল নার্ভটা রেক্টাস ফিমোরিস নার্ভ দিয়ে দিচ্ছে, নার্ভ টু রেক্টাস ফিমোরিস। সায়াটিক নার্ভটা দিচ্ছে নার্ভ টু কোয়াড্রাটাস ফিমোরিস দিয়ে, আর অবটুরেটর নার্ভটা ডিরেক্টলি তার অ্যান্টেরিয়র ডিভিশন দিয়ে এই হিপ জয়েন্টে সাপ্লাই দিচ্ছে। তাহলে এই হলো হিপ জয়েন্ট সম্বন্ধে তোমাদের জানতে হবে। প্রত্যেকটা বড় জয়েন্ট প্রত্যেককেই একটা করে ধরবে, যে কোনো একটা জয়েন্ট প্রত্যেককে ধরতে পারে, ঠিক আছে? হাতেও কিছু বড় জয়েন্ট আছে, পায়েও আছে, তাহলে হিপ, নি আর হলো অ্যাঙ্কেল, এই তিনটা জয়েন্ট থেকে একটা জয়েন্ট অবশ্যই ধরবে। হাতে হলো শোল্ডার, এলবো আর হলো রিস্ট, এই তিনটা থেকেও একটা ধরবে। তাহলে জয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, রিটেন অনেক সময় শর্ট নোট হিসেবে আসে, তাহলে সেটা তোমাদের মুখস্থ করতে হবে। আজকে এই পর্যন্ত থাক, তোমাদের পরের ক্লাসের সময় হয়ে গেছে, নেক্সট ক্লাসে আবার কথা হবে তোমাদের সাথে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম